بارش کے بعد شہر کے درجہ حرارت میں واضح کمی، مرجھائے چہرے کھل اٹھے، شہریوں کے مزاج کی بھی انگڑائی۔ زندہ دلان کا موسم کو انجوائے کرنے کا شوق ان کو گھروں سے باہر لے آیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد سموسے پکوڑے خریدنے پہنچ گئی۔ چسکورے کھانوں اور پکوانوں کے مقامات پر رش بڑھ گیا۔ بڑے سٹورز کے بعد اب چھوٹے سٹورز پر بھی پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی عائد۔ پرچون دکانداروں، پھل فروشوں، میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کو پلاسٹک بیگز کے استعمال سے روک دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے پلاسٹک بیگز کا استعمال ترک کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دے دی۔ پابندی پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ محکمہ تحفظ ماحول کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کا حکم۔ لاہوریوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی سے متعلق خوشخبری، چینی کمپنی کی مدد سے شہر کے 20 علاقوں میں صاف پانی پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر علامہ اقبال ٹاؤن، گرین ٹاؤن، گلبرگ، جوہر ٹاؤن، اسلام پورہ، مزنگ، راوی روڈ، سبززار سمیت دیگر علاقوں میں صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ چینی کمپنی 7 ارب لاگت کا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرے گی۔ پروجیکٹ کے تحت واٹر ٹیرف بھی بڑھایا جائے گا۔ ناقص کارکردگی کا ریکارڈ قائم۔ ارکان اسمبلی کی مشاورت سے بنائی 251 بلدیاتی اسکیموں میں سے ایک بھی مکمل نہ ہو سکی۔ 23 اسکیمیں ورک ایوارڈ اور 186 ٹینڈرز تک محدود رہیں۔ 1 ارب 93 کروڑ کے 100% اجراء کے باوجود صرف 3% فنڈز استعمال کیے گئے۔ مارکیٹوں میں ہفتے کی چھٹی ختم، تاجروں کی اکثریت نے نوٹیفیکیشن کے بغیر دکانیں کھول لی۔ انارکلی بازار، عابد مارکیٹ، اجرا بازار، اعظم کلاتھ مارکیٹ، شاہ عالم مارکیٹ اور بادامی باغ آرٹ آف مارکیٹ کھل گئی۔ بلال گنج، ہال روڈ، مال روڈ سمیت دیگر تجارتی علاقوں میں بھی کاروباری سرگرمیاں جاری۔ اردو بازار میں پولیس کی مداخلت، مذاکرات کے بعد بازار کھل گیا۔ لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے جلد بازی کی گئی، کرونا کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے، حکومت لاک ڈاؤن ختم کرنے پر نظر ثانی کرے۔ پی ایم اے نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے فیصلے کو خطرناک قرار دے دیا۔ صدر پی ایم اے اشرف نظامی کہتے ہیں کرونا کی دوسری لہر اگست کے آخر تک آ سکتی ہے۔ چیئرمین پی ایم اے ڈاکٹر عظیم الدین زاہد کا حکومت سے SOPs پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان دورہ لاہور میں وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ سے رویہ موضوع بحث بن گیا۔ وزیر اعظم نے عثمان بزار سے باقاعدہ ملاقات نہ کی۔ ارکان قومی اسمبلی کے ساتھ ملاقات میں شکایات کے انبار لگنے پر بھی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے نالا نظر آئے۔ مولانا طاہر اشرفی کو سعودیہ سے بھجوائے گئے خصوصی طیارے میں سعودی عرب بلا لیا گیا۔ سعودی ایئر لائن کا طیارہ 739 لاہور سے ریاض روانہ ہوا، جس میں مولانا طاہر اشرف کے علاوہ ان کے 2 بیٹے حمزہ طاہر اور زید طاہر بھی موجود تھے۔ مولانا طاہر اشرف کی روانگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ سعودی عرب نے انہیں بلانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ واسا کے نئے ہیڈ آفس جوہر ٹاؤن کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، 8 کروڑ کی لاگت سے 4 منزلہ بلڈنگ تعمیر کرنے کا منصوبہ۔ وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود بولے نقاصیات کے زیر التواء منصوبے مکمل ہونے پر دکاندار اور شہری واسا کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تقریب میں DMD انجینئرنگ افتخار الدین نعیم، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر AF&R نوید مظہر، CEO حبیب کنسٹرکشن سروسز شاہد سلیم اور دیگر کی شرکت۔ بلڈنگ کی تعمیر حبیب کنسٹرکشن سروسز کمپنی کرے گی۔ سونا بڑھتی قیمتوں کے نئے ریکارڈز توڑنے لگا۔ رواں کاروباری ہفتے کے اختتام تک مجموعی طور پر سونا 6500 روپے مہنگا ہوا۔ 24 قیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,30,200 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مقامی جیولرز کے مطابق سونا مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی کارکردگی ناقص، بیشتر منصوبے نامکمل، مگر وزیر اعظم عمران خان کو سب اچھا ہے کی رپورٹ۔ گزشتہ 2 سال کے دوران کرائے کی عمارتوں میں نئے اسکولوں کا قیام، انصاف آفٹر نون اسکول پروگرام، انصاف پرائمری اسکول پروگرام اور انصاف موبائل اسکول منصوبے تاحال پیش رفت نہ ہونے سے التوا کا شکار۔
कोरोना के हिफाजती इंतजाम में नरमी के बावजूद मेट्रो बस की बहाली में मुश्किलात। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने बस में खड़े होकर सफर की पाबंदी के साथ ऑपरेशन की बहाली को मुश्किल करार दे दिया। जीएम अजीज शाह के मुताबिक SOPs के तहत बस को चलाने की तैयारी मुकम्मल है। फैसला महकमा सेहत की इजाजत के बाद करेंगे। मस्जिद वजीर खान में वीडियो रिकॉर्डिंग का मामला। इकबाल टाउन के रिहायशी ने अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। सबा कमर और बिलाल सईद ने मस्जिद का तक़द्दुस मजरूह किया। मुकदमा दर्ज किया जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला ने मस्जिद वज़ीर खान में गाने की अक्सबंदी का नोटिस ले लिया। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और सेक्रेटरी औक़ाफ़ से रिपोर्ट तलब। उस्मान बज़दार कहते हैं मस्जिद मुक़द्दस तरीन मुकाम है, किसी को भी मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा 1 लाख मुक़दमात। साइलिन की परेशानी के खात्मे के लिए जजेस की 20 खाली असामी पर जल्द अज जल्द तैनातियों का फैसला। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने खत्मी फहरिस्त की तैयारी शुरू कर दी। नैब की तलबी पर मरीम नवाज की वकला और अहले खाना से मशावरत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का पेश होने या वकील के जरिए जवाब जमा कराने पर साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मशवरा। नैब ने 200 एकड़ अराज़ी की तहक़ीक़ात के लिए खातून लीगी रहनुमा को 11 अगस्त को तलब कर रखा है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी एक बार फिर नैब रिटार पर। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में 17 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी। नैब ने लीगी रहनुमा को 20 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी इरसाल कर दिया। लीगी रहनुमा पर बतौर कायमा कमेटी चेयरमैन की हैसियत से बैक वक्त 102 मनसूबे शुरू कराने का इल्ज़ाम, जिनमें से 98 मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल ही ना हो सके। टाइगर फोर्स डे पर 10 लाख पौधे लगाकर तारीख रकम करेंगे। फोर्स की रुकनियत साजी दोबारा शुरू कर दी। नौजवान ऐप के जरिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की जानिब से टाइगर फोर्स की तारीख पर इज़हार मसरत। बोले वज़ीर आज़म 100 अरब रुपये नौजवानों की देने जा रहे हैं। शेख रशीद का बढ़ती महंगाई का एतराफ़। बोले वज़ीर आज़म इमरान खान को चीनी और आटे के सब रेट्स का पता है। वज़ीर आज़म रेट कम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सब्सिडी देकर अशिया के निर्ख कम करवाएंगे। वफाकी वज़ीर बोले मुझे नहीं लगता PTI का कोई वज़ीर करप्शन कर रहा है। बोले नवाज शरीफ ख़ानदान की कोई सियासत नहीं, वो वापस नहीं आ रहे, उनके केसेस बहुत संजीदा है। मज़ीद कहा 17 अगस्त से 10 बंद ट्रेनें आवाम के लिए खोल रही हैं। आवाम से रोजगार छिन रहा है, कारोबार के तारीखी शट डाउन हो रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले लोगों को आटा और चीनी नहीं मिल रही, हुकूमत झूठे मंसूबों की तख्तियां लगा रही है। हुकूमत के पास हायर एजुकेशन को देने के लिए 10 अरब भी नहीं है। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद और दीगर पुलिस अफसरान से मॉडल टाउन डिवीजन की अमन कमेटी की मुलाकात। अमन कमेटी के शिया उलमा, मुतवल्ली और ऑर्गेनाइजर्स और मुंतज़मीन मुलाकात में मौजूद थे। जबकि DIG ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान, SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद, SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद समेत मुतादिद अफसरान मुलाकात में शरीक हुए। DIG ऑपरेशंस इशफाक खान का दीगर अफसरान के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियाँ जाहिद जावेद से मुलाकात। DIG ऑपरेशन से लाहौर चैम्बर में पुलिस खिदमत मरकज़ बनाने के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। एप्टमा के साबिक चेयरमैन एसएम तनवीर की आज सालगिरह। एप्टमा ग्रुप लीडर कोहर एजाज, चेयरमैन आदिल बशीर, सैयद अली हसान समेत दीगर अहबाब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगाम। कैथेड्रल चर्च लॉरेंस रोड में ईद मिलन की तकरीब। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के ज़ेर एहतमाम तकरीब में आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम समेत दीगर की शिरकत। मुक़र्ररीन का क़ायद आज़म की तकरीब के हवाले से 11 अगस्त को जुम्मे मसावात के तौर पर मनाने का ऐलान।